ماشاءاللہ یہاں آ کر دل خوش ہوا. اذان پہلے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، بہت بڑی بات. شکریہ ادا کرنا. میری پڑھائی ہوئی مدینہ منورہ میں، تو میں نے سعودی میں یہ منظر دیکھا. یہ مسجد پہلے سے بھر جاتی. میں اندر آیا، میں نے دیکھا ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. اللہ پاک خوش رکھے آپ لوگ، اور اللہ کرے اور 5 وقت میں بھی ایسے ہی مسجد بھر جائے. بہت بہار ہے آج ہمیں زندگی میں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا ہے لمبایت والو، غور سے سن لو. یہ فرمان خدا ہے دنیا والو، غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بن چلو. طیبہ کے راستے کا تو
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ساحل سے لگے گا ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے درود پاک بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے اس دن کی یعنی جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے سال میں 2 عید آتی ہے ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے سال میں 2 عیدیں آتی ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے ایک بات یاد رکھنا جیسا حج گزرتا ہے ویسی پوری زندگی گزرتی ہے جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے اور جیسا جمعہ گزرتا ہے ویسا پورا ہفتہ گزرتا ہے مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ افضل راتوں کے اعتبار سے شب قدر اور عرفات کی رات افضل وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے یعنی دنوں کا سردار ہوتا ہے
انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے جمعہ کے دن ہم کون سا عمل زیادہ کریں، کون سا وظیفہ زیادہ کریں، کون سا ذکر زیادہ کریں؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ہو تو طواف زیادہ کریں، رمضان کا مہینہ ہو تو قرآن زیادہ پڑھیں۔ قرآن شریف کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اس لیے فرمایا کہ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھیں۔ لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس کا غلط مطلب سمجھا کہ رمضان میں تو قرآن پڑھا، رمضان گیا تو قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا۔ رمضان میں کسی نے 3 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن، 6 قرآن، 7 قرآن، کسی نے 15 قرآن، ہمارے دوستوں میں سے کسی نے 31 قرآن، ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہے انہوں نے پہلے 20 دن میں 20 قرآن اور پھر اس کے بعد آخری عشرے میں دن میں 1 قرآن اور رات میں 1 قرآن، 40 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا۔ رمضان ان کا بھی گزرا، ہمارا بھی گزرا، کچھ لوگ تو بڑا کما گئے اور ہم لوگ تھے کہ غفلت میں گزار گئے۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا، اور جس نے جو کیا اس کو خدا کے دربار میں وہ ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسی، خلاصہ یہ کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ نیک عمل کرے گا تو اس میں اللہ کا فائدہ ہے ایسی بات نہیں ہے، اپنا فائدہ ہے۔ یوں فرمایا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، خلاصہ جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، برا عمل کرے گا اس کا وبال اس کو ہوگا۔ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اپنے پیر پر کلہاڑی خود مار رہا ہے، اگر کوئی حضور کی سنتوں سے ہٹ کر ہیرو کے، کرکٹروں کے طریقوں پر چلتا ہے تو ہیرو لوگ بیچیں، کرکٹر لوگ بیچیں، یہ بھی بیچیں، یہ بھی پریشانی میں۔ کیسی پریشانی میں کہ دنیا والوں کی بات بہت دور کی، باہر والوں کی بات بہت دور کی، نہ اس کی بیوی اس کی بات سنتی ہے، نہ اس کے بچے اس کی بات سنتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ فرمایا جو اللہ کی نہیں سنتا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے، اور جو اللہ کی سنتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کی سنتے ہیں۔ یوں فرمایا تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں محبت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں گھر میں سکون ملے، فیملی میں محبت ہو، تمہارے بچے فرما بردار ہو، آپس میں رواداری ہو، رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں ہو، فرمایا کیا کرو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ سب تمہارے ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سب کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بغیر پروٹوکول کے اللہ اس کو رعب عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہوئے تو اللہ بایزید کے ہوئے، جنید بغدادی اللہ کے ہوئے تو اللہ جنید کے ہوئے، فضیل بن عیاض اللہ کے ہوئے تو اللہ فضیل کے ہوئے، بشر حافی اللہ کے ہوئے تو اللہ بشر حافی کے ہوئے، پیران پیر اللہ کے ہوئے تو اللہ پیران پیر کے ہوئے، خواجہ صاحب اللہ کے ہوئے تو اللہ خواجہ صاحب کے ہوئے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب اللہ کے ہوئے تو اللہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے ہوئے۔ یہاں تک کہ گانا گانے والا جنید جمشید جب اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ لمبایت کے رہنے والوں، لمبایت کے نوجوانوں، اگر ہم توبہ کریں گے، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے بالکل محتاج نہیں، ہم اللہ کے 100% محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج
के बताएगा। अगर अल्लाह किसी से काम ले रहा है दीन की, तो यूं फरमाया उसकी अपनी सआदत है, वो ज्यादा अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अपने आप को ज्यादा अल्लाह के सामने मिटाए, तवाज़ु करे, आजिज़ी करे कि प्यारे रब आप मुझसे ले रहे हैं, उस गुनहगार से ले रहे हैं, ये तो उस पर अल्लाह का एहसान है। एक शख्स है वो झाड़ू लगाता है, उसको पूछो क्या करते हो, शर्माता है कि मैं झाड़ू लगाता हूं। दूसरा आदमी जो बादशाह के दरबार में झाड़ू लगाता है, उसको पूछो आप क्या करते हो, तो क्या कहता है पता है, फखर से कहता है वहां झाड़ू लगाता हूं जहां बगैर अपॉइंटमेंट के आपकी एंट्री भी नहीं हो सकती। बादशाह के दरबार में झाड़ू लगाता हूं। अरे बादशाह किसी से पानी मंगवावे और वो तकब्बुर करे कि मैंने बादशाह को पानी पिलाया, अरे फखर न कर, बादशाह के पास तो हजारों थे, शुक्र कर के तुझे पानी लाने के लिए कहा। अल्लाह अगर हमसे दीन का काम ले रहा है, फखर न करें, अपने आप को नेक न समझ बैठे, वरना आखिरत में मामला मुश्किल हो जाएगा। फरमाया अपने आप को गुनहगार समझे, अपने आप को मिटाए, अपने आप को कसूरवार समझे। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुकता हुआ चढ़ता है, जिस शाख पे फल हो वो शाख झुकी हुई होती है। यूं फरमाया इंसान जो अल्लाह तक पहुंचता है वो अपने आप को मिटा करके पहुंचता है, तवाज़ु के साथ पहुंचता है। अपने आप को छोटा समझ के, अपने आप को गुनहगार समझ के, अपने आप को पापी समझ के इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है। वरना बड़ा होने पर तो माँ बाप भी बच्चों को गोद से उतार दिया करते हैं। जब बंदा अपने आप को कुछ समझ लेता है, फिर वो भी खुदा की नजर रहमत से गिर जाता है। भाई आपके यहाँ मस्जिद और जमात बैठती है, कहाँ बैठती है, कितने लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं। अरे यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, गश्त होता है, कहाँ कितने लोग बैठते हैं, 15-20 लोग। अरे यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं। मौलाना फिक्र न करे, वो मस्जिद और जमात भी बैठ जाती है, वो गश्त भी हो जाता है। लोग अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां देते हैं, अपना नरम नरम बिस्तर छोड़ते हैं, मस्जिद में जाके चटाइयों पर सोते हैं, अपना पैसा, अपनी जान, अपना माल, और रात को तहज्जुद में उठकर बस्ती वालों के लिए रोते हैं, अल्लाह के सामने तड़पते हैं। मौलाना वो तो लोग कर रहे हैं, भाई वो हमारी कब्र में नहीं आएंगे, हम उनकी कब्र में नहीं जाएंगे। वो मस्जिद और जमात वाले तो दुकान पे भी जा रहे हैं, तो क्या हमने बिजनेस करना बंद कर दिया कि वो कर रहे हैं हम न करें? ना ना ना, बिजनेस सब करें, कमाने सब जावे। मेरा अजीजों ये अल्लाह के दीन की मेहनत है, अल्लाह हमारे मोहताज नहीं है। हम लोग सब मिल के अल्लाह के दीन की मेहनत करें। अल्लाह का रास्ता कहाँ पहुंचाता है? नवसारी का रास्ता नवसारी, मुंबई का रास्ता मुंबई, बड़ौदा का रास्ता बड़ौदा, अल्लाह का रास्ता पहुंचाता है, अल्लाह तक पहुंचाता है। फरमाया हम मोहताज बन के, तालीम बन के हम मस्जिद की तालीम में बैठे, अपने घर में फजाइल अमल की तालीम करें। जब हम अपने घर में फजाइल अमल की तालीम करेंगे और उसमें अमल की फजीलत आएगी, तो हमारे घर वाले अमल पे खड़े होंगे, बच्चे नेक बनेंगे। एक बात याद रखना, जिस चीज की फजीलत सामने आती है इंसान उस पर खड़ा हो जाता है। इसलिए फरमाया अपने घर में फजाइल अमल की तालीम पाबंदी से करें। एक बड़ा मजमा है मुसलमानों का जो ये कहता है कि मुझे घर में सुकून नहीं मिलता। एक बड़ा मजमा है मुसलमानों का जो ये कहता है कि मेरी बीवी मेरी फर्मा बरदार नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा है जो यूं कहता है कि मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा है जो यूं कहता है कि मेरे घर में असरात हैं, परेशानियां हैं, बेचैनियां हैं। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा है जो यूं कहता है मेरे घर में बरकत नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा है जो यूं कहता है मेरा घर वुसअत के बावजूद, कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग नजर आता है। मेरे अजीज, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ। अपने घर में 10 मिनट से तालीम शुरू करो, फजाइल अमाल की तालीम शुरू करो। होगा क्या? आहिस्ता आहिस्ता बेदीनी के सुराख बंद होंगे, इशराक की फजीलत आएगी, घर वाले इशराक पर खड़े होंगे। वो कैसे? जरा एक मिसाल से समझे। एक शख्स को कहें कि भाई साहब आप 3 दिन के बाद जमात जा रही है, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। वो कहता है कि थोड़ी मजबूरी है, मजबूरी है, मेरे पास कामकाज बहुत है,
अरे भाई ख्वाजा साहब ने भी तो दीन का काम किया, हिंदुस्तान वो अपना मुल्क छोड़ा, हिंदुस्तान आए, बंगाल गए, तो वो पैसे कमाने थोड़ी गए थे कि रसगुल्ले खाने गए थे ख्वाजा साहब, नहीं, वो तो अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए इसलिए गए। इतनी मेहनत की, तड़पे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब आए इतनी कुर्बानी देके, हजरत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी कुर्बानी देके सूरत आए, तो ये हजरत तो बड़ी मेहनत के साथ आए, अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए इसके लिए आए। हमने क्या किया कि अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, पूरे इलाके में कोई बेनमाजी न रहे, कोई मस्तूरात बगैर पर्दे के न रहे, और बच्चों के अंदर दीनदारी हो, और जवान मेरे नबी की नकल उतारने वाला हो, और इस बात पर फख्र करता हो कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, हुजूर की नकल उतारूंगा, हीरो और क्रिकेटरों की नकल उतार के अपनी दुनिया और आखिरत कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे तो एक लाइफ मिली है, मैं क्यों बर्बाद करूं अपनी लाइफ? जब जुनैद जमशेद अपनी जिंदगी चेंज कर सकते, जब सईद अनवर चेंज कर सकते, दुनिया भर के हीरो, क्रिकेटर, स्टार लोग, अरे जिनके पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, कहते हैं हमारे पास सुकून नहीं है। और याद रखना, अल्लाह को नाराज करके आज तक न किसी को मिला है, और आगे कयामत तक किसी को मिलने वाला भी नहीं। सुकून तो अल्लाह की याद में, अल्लाह के दीन की मेहनत में। अल्लाह के दीन की मेहनत आबादी के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है। आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ कि अल्लाह के दीन की मेहनत पर गया हो और बर्बाद हो गया हो। अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाया, ये भी अल्लाह का रास्ता है। अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना, जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते का मफहूम बहुत वसी है। 3 दिन के बाद आपको 4 महीने जा रहा है, कोई तैयार नहीं है, उज़र है, क्या बात है, फैमिली मना कर रही है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, मौलाना साहब मुश्किल, उसको कहो 3 दिन के बाद दुबई जाना है, 4 महीने, 1 महीने की तनख्वाह 2.5 लाख है, और सिर्फ 6 घंटे काम करना। तनख्वाह कितनी? तो 2.5 लाख। काम कितना? 6 घंटे। कौन भेज रहा है? सूरत से कंपनी वाले। लेकिन आप तो नहीं जा सकते, आपकी मजबूरी है, बीवी भी मना करती है, आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप रहने दीजिए। ना ना ना, वो सब मान जाएंगे। मैं बात तो सुना, आप तो नहीं जा ही नहीं सकते, आपकी तो मजबूरी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, फैमिली मान नहीं रही है। सब मान जाएंगे। अब एक मौका दे दो। घर गया, 4 महीने जाना चाहता हूँ, नहीं, बच्चे छोटे हैं, आप हमें छोड़ के चले। 4 महीने के लिए दुबई की एक टूर आई है, 1 महीने के 2.5 लाख है, 4 महीने के 10 लाख है, तो 3000 भाड़े के मकान में है, तो 10,000 वाले मकान में चले जाएंगे किराए वाले, तेरे 10 एक जोड़ी कपड़े बना लेंगे। बच्चे को सरकारी स्कूल से उठा के इंग्लिश स्कूल में 5-1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हर महीने 50,000 आएंगे, अब तो का जिंदगी में बाहर आ जाएगी। फिर बोलेगी 2 दिन बाद जाने वाले हो ना, तो कल चले जाओ, कल जाने वाले हो तो आज चले जाओ, आज जाने वाले हो तो अभी चले जाओ। वजह पैसे की फजीलत समझाई है घर में, पैसे का मुजाकरा किया है, इसको कहते हैं फजाइल फुलूस, पैसे की फजीलत। जब पैसे की फजीलत सामने आई, पैसे के लिए 4 महीने दुबई जाना आसान हो गया। अल्लाह के रास्ते की फजीलत सामने न आई, कईयों के जनाजे उड़ गए, राह खुदा में जाना मुश्किल हो गया। अब 10 मिनट जब तालीम होगी, आप देखेंगे औरतों पर दुपट्टा आ जाएगा और बच्चों के सरों पर टोपी आ जाएगी। अब का बेदीनी के सुराख बंद होंगे, अब तो का तालीम होगी, फरिश्ते आएंगे, रहमतें लेकर आएंगे, घर में बाहर आएगी। अब फजाइल अमाल की तालीम में इशराक की फजीलत आएगी, घर वालों का इशराक पे खड़ा होना आसान। फरमाया सदका देने की फजीलत आएगी, सदका देना आसान। सहाबा किराम की कुर्बानी आएगी कि सहाबा ने अल्लाह के दीन के खातिर कैसी कुर्बानियां दी, औरतों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में भी दीन पहुंचा करके रहे। जब ये बातें सामने आएगी, औरत खुद तश्कील करेगी, मैं सूखी रोटी खा लूंगी, मैं चटनी रोटी खा लूंगी। आप जरा अल्लाह के रास्ते में जाकर आओ, अपनी जिंदगी भी बदल के आओ, हमारे लिए रो के आओ, हमारे लिए तड़प के आओ। अब अल्लाह के रास्ते में
آسان ہو گیا. درود شریف کی فضیلت آئی, درود شریف کا پڑھنا آسان ہو گیا. حافظ قرآن کی فضیلت آئی کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اب بچوں کو حافظ بنانا آسان ہو گیا. تو میرے عزیزو, اس سے پتا چلا کہ جس چیز کی فضیلت آتی ہے نا, وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جب گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے, اعمال کی فضیلت آئے گی, آپ دیکھنا آہستہ آہستہ گھر میں دینداری آئے گی, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے, بے چینیاں ختم ہوگی. گھر کا ہر فرد روزانہ پابندی سے یہ فرمایا کہ اللہ کا قرآن پڑھے. ہمارے گھر میں روزانہ قرآن شریف کھلنا چاہیے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے, نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں, گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے, گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے. یوں فرمایا قرآن شریف ہمارا سچا دوست ہے, یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی, حشر میں بھی, پل صراط پر بھی, اور ہمیں جنت تک پہنچا کر کے رہے گا. ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی, الحمد, فوراً 50 نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. قرآن کریم میں سے پڑھا الحمد 50 نیکی. یہ 50 روپے کی بات نہیں ہے, پاؤنڈ, ڈالر, یورو اور ریال اور درہم کی بات نہیں چل رہی ہے, یہ نیکی کی بات چل رہی ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے, ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے. آج ہمارے یہاں رمضان گیا, قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا. ہونا یہ چاہیے تھا روزانہ ایک پارہ پڑھتے, ہر مہینے میں ایک قرآن ختم ہوتا, شوال میں ایک قرآن ختم ہوتا, ذی القعدہ میں ایک قرآن ختم ہوتا, ذی الحجہ میں ایک قرآن ختم ہوتا. 2 دن پہلے میں نوساری میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آئے میرے پاس, ایک دم سیدھے سادے لگ رہے ہیں, دیکھنے میں بھی ایک دم سیدھے سادے, کپڑے ایک دم سیدھے سادے. وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے ان سے پوچھا 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں؟ کہا مولانا رات 11 بجے میں سو جاتا ہوں, 3 بجے سے الارم بجنا شروع ہوتا ہے. کئی سال ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3:30 بجے بعد سویا. اوہو 3:30 بجے اٹھ جاتے ہو؟ تو کہا جس کو قبر کی میٹھی نیند کی فکر ہوتی ہے, جس کو موت یاد ہوتی ہے, جس کو اللہ کا ولی بننا ہو, اللہ کے ولی بننے کا جذبہ ہوتا ہے, وہ پھر اس طرح کی قربانی دیتا ہے. جس کو خریدی کرنی ہو نا, اس کے لیے فلائنگ پکڑنا آسان صبح اٹھ کے, اور جس کو دین کی فکر نہ ہو نا, اس کے لیے فجر کی نماز میں میٹھی نیند سو لینا آسان. اور جس کو خریدی کی فکر ہو, اس کو جب فکر ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے. رمضان میں فکر, پورا مہینہ فجر ہو جاتی ہے. دونوں عید میں فکر, فجر ہو جاتی ہے. 15ویں شعبان کو فکر, نیند پڑھنے والے کی بھی فجر ہو جاتی ہے. پورا سال وہ سچی فکر اور سچی طلب نہیں. مولانا الارم رکھتا ہوں پھر بھی آنکھ کھلتی نہیں ہے. فلائنگ پکڑنی ہو ممبئی کی تو وہی الارم سے کھل جاتی ہے, تو کہاں پہلی رنگ ہے. اور فجر کی نماز کے لیے یہی الارم نہیں اٹھاتا ہے, تو کہا نہیں. اس سے پتا چلا الارم کی غلطی نہیں ہے, ایمان کی کمی ہے, ایمان کمزور. فلائنگ کے لیے تو اٹھا رہا ہے یہی الارم, دبئی کا فلائٹ پکڑنا ہو تو یہی الارم اٹھا رہا ہے, اور فجر کی نماز کے لیے یہ الارم نہیں اٹھاتا. ایک بڑا مجمع فجر کی نماز تو پڑھتا نہیں, اور مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتا ہے. فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. پورا دن اس کا بے چین پریشانی میں گزرتا ہے, حالات کا شکار ہوتا ہے. روزانہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں صبح میں, کچھ درجے میں بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں. کس کو گھیر لیتی ہے؟ فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو گھیر لیتی ہے. فجر کی نماز پڑھ لی یعنی شیطان کے خلاف پہلی جنگ جیت گیا, اور فجر کی نماز چھوٹ گئی یعنی پہلا ہی مقابلہ ہار گیا. پورا دن اب اس کے فردے میں پھنستا رہے گا, پورا دن. میرا عزیزو موت آنی ہے, موت پر حق ہے, مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت
से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। हम में से हर एक को एक दिन इस दुनिया से जाना है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहा मौलाना 3:30 बजे मैं उठता हूँ, 3:30 बजे उठने के बाद 4 रकात तहज्जुद की पढ़ता हूँ, उसके बाद फजर की नमाज तक मैं कुरान पढ़ता हूँ, रोजाना मेरा 1.5 पारा 1.25 पारे हो जाते हैं। फिर तो कहा जोहर में पौना घंटा पहले। मैंने बोला क्यों पौना घंटा पहले? बोला वो कुरान पढ़ना है ना। चलो ठीक है। फिर मौलाना असर में फिर पौना घंटा पहले। मैंने बोला क्यों? बोले वो कुरान शरीफ पढ़ना है ना। कुरान शरीफ कब पढ़ूंगा मैं अल्लाह का कुरान? मैंने कहा ये तो ऐसी बात करते जैसे इन्होंने सुबह में कुरान पढ़ा ही नहीं। सुबह में पढ़ा, जोहर में पढ़ा, असर में। मैंने पूछा फिर? बोले थोड़ी वर्जिश करता हूँ, चलने जाता हूँ और 6:45 बजे यानी मस्जिद में आ जाता हूँ। 7:30 की अज़ान है। मैंने बोला क्यों? बोले वो कुरान। मैंने चाचा आप तो ऐसी बात करते हो जैसे आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। आपने सुबह में कुरान पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, शाम में पढ़ा। मौलाना यही तो लाइफ है, आंख बंद होने के बाद तो मौका नहीं, कमाई का तो यही वक्त है। अल्लाह उनको पढ़ा रहा है। 2:30-3 पारे हो जाए। कल एक हाफिज साहब मिले, मौलाना दुकान मेरे लिए नेमत हो गई। क्यों नेमत हो गई? इतवार को कुरान शरीफ कम पढ़ाता है मेरे साथ। क्यों? वो दुकान पे जाता हूँ ना सुबह 9 बजे, तो दुकान को साफ करते करते यासीन शरीफ पढ़ लेता हूँ। उसके बाद पहले 1.25-2 पारे पढ़ देंगे, उसके बाद ही दूसरा काम कर रहे हैं। कई साल हो गए। तो इतवार को दुकान बंद रहती है तो कुरान शरीफ कम पढ़ाता है। हमारे यहाँ दुकान खुली रहती है तो लोग कम पढ़ते हैं। रोजाना 2 पारे पढ़ता आसान उनके लिए। और आज मेरे अजीजों घर का हर फर्द कुरान खोले, कुरान खोलेगा ना इंशाअल्लाह आमिलों से जान छूट जाएगी, डॉक्टरों के चक्कर कम हो जाएंगे। वरना आज ये बना तो कल वो बना तो परसों तीसरी बना। कुरान खोलो, घर में दूसरी चीजों को एंट्री नहीं मिलेगी, बातिल को एंट्री नहीं मिलेगी। क्या अच्छा हो, अभी एक शख्स मिले, उनके घर का माहौल बहुत अच्छा, क्या करते हो? मौलाना रोजाना रात में सोने से पहले 1 घंटा मौलाना तारिक जमील साहब का बयान हम लोग सब सुन लेते हैं। हाँ भाई कुछ तो सुनो ताकि दिल में बात उतरे, ईमान बने, यकीन बने, दिल की दुनिया बदले। इसलिए मेरे अजीजों आज एक बात कहकर आज की मजलिस में बयान तो होते रहते हैं और बहुत होते रहेंगे। नहीं मैं कह रहे थे कि हर महीने में इंशाल्लाह एक मजलिस का इरादा है, तो अगर होगी रात में तो आप लोग आएंगे? कौन आएगा? नहीं इंशाल्लाह। तो क्या 1.25 घंटा थोड़ी बात हो, अल्लाह के सामने रोना हो और अल्लाह के सामने तड़पना हो, इंशाल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आज की मजलिस में ये बात तय कर लो कि इंशाल्लाह रोजाना पाबंदी से 5 मिनट 10 मिनट कम से कम 1-2 मिनट अपने घर में सबको लेकर फजाइल अमाल की तालीम करेंगे। दूसरी एक बात ये तय करो, रोजाना 1 पारा अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। देखो आहिस्ता 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 बच्चे भी फरमाबरदार, घर में सुकून भी लगेगा, दीनदारी भी आती जाएगी, नमाज भी जानदार होती जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जुमा का दिन है, हम लोग गुस्ल करके आए हैं। एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको गुस्ल दिया जाएगा। आज हम अच्छे कपड़े पहन के आए। एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा। आज खुशबू लगा कर आए। एक वो दिन आने वाला है मेरे और आपके ऊपर खुशबू लगाई जाएगी। मेरे अजीजों जब दुनिया में आए थे खाली हाथ आए थे, दुनिया से जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे अकेले जाएंगे। मेरे अजीजों इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर, फ्रांस में यूरो, सऊदी अरब में रियाल, तो कब्र में अच्छे अमाल। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा नहीं पता। लोग क्या कहेंगे इसके लिए लोग जिंदगी नहीं चेंज कर रहे। मैं आपको बताता हूँ लोग क्या कहेंगे। मेरे और आपके इंतकाल के बाद इन्ना लिल्लाह कहेंगे और मेरी और आपकी इन्ना लिल्लाह की खबर आगे शेयर करेंगे। और बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे। हमें तो चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ आ जाए, सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह पाक बड़े रहीम है, बड़े करीम है, माफ करके खुश हो जाते, ताना भी नहीं देते। पहले कहा गया था अब क्यों आया? अरे जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा। खुदा
وہ استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ فضیل بن ایاز ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ ایسے میرے اور آپ کے اللہ ہے۔ اگر اب بھی ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ بڑی لاج رکھیں گے، دنیا اور آخرت سنواریں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت